جون کا پہلا ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے بہت ہی اچھا اس کا آغاز ہوا ہے، اور پہلے ہی دن بہت ساری وکٹیں گر گئیں۔ عمران خان صاحب مقدمے، اہم ترین مقدمے میں بری ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما مراد سعید بری ہو گئے، علی محمد خان، اسد عمر صاحب بھی باعزت بری کر دیے گئے۔ یہ ہفتے کا آغاز ہوا۔ دوسری جانب کچھ اور بھی اہم نوعیت کے مقدمات سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کل جب سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو باعزت بری کیا گیا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنماؤں کو ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا، اس کے بعد سے سانپ سونگ گیا ہے جاتی عمرہ کو۔ جاتی عمرہ والے بھی پریشان ہیں، رائے ونڈ والے بھی پریشان ہیں، اور مینڈیٹ چور بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ ایک طرف غداری کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات، اور یحییٰ خان کا بارے میں ٹویٹ کیوں کیا، بہت زیادہ بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں، ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، اور اسی دن اچانک 2 اہم ترین مقدمات میں بریت آ گئی۔ سب کے سب سانپ سونگے ہوئے ہیں۔ جن کا راوی چین لکھ رہا تھا وہ بے چین نظر آئے، اور جو ختم شد لکھ رہے تھے وہ خود ان میں ختم شدگی پائی گئی، تو وہ گم شدہ ہو گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ تھی۔ اب ایک اور مقدمہ ہے، اور وہ ہے بہت ساری وکٹیں گرنے والی ہیں۔ کن کی؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بہت ساری وکٹیں گرنے لگی ہیں، اور یہ وکٹیں گریں گی، اور اس کے بعد پھر ہونا کیا ہے یہ آپ کو ہم انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں بتائیں گے۔ کل ایک امپورٹنٹ کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آج بھی وہ کنٹینیو رہے گا۔ فل کورٹ ہے، 13 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے محفل سجائی ہے، لیکن جو پہلے دن کی ہیئرنگ ہوئی، مخصوص نشستیں، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ اس کے بعد پھر سنی اتحاد کونسل کو جب وہ سیٹیں ان سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی، مخصوص نشستیں، 1 نہیں 2 نہیں 77 سیٹیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں تھیں وہ دے دی گئیں، بندر بانٹ کی گئی، مال غنیمت لٹا دیا گیا پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم۔ تو بہرحال مخصوص نشستوں والا کیس کل آج پھر لگے گا۔ جو پہلے دن کی سماعت ہوئی اس کے بارے میں کچھ اہم نکات میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور بلے کا نشان واپس ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بطور جماعت بحال ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو پہلے دن کی سماعت تھی اس میں واضح طور پر نظر آیا کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے، اور بلے کے نشان والے فیصلے سے مس گائیڈ کیا گیا۔ اب یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں بلے کا نشان جو چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، پوری دنیا میں اوئے اوئے ہو رہی ہے، اور اسی لیے سلطنت برطانیہ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا اس میں بہت ساری وضاحتیں دینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ وضاحتیں جو ہیں وہ ندارت ہیں، اور کل پھر یہ ساری چیزیں کل اوپن کورٹ میں بھی زیر بحث آئیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے فیصل صدیقی صاحب، اور خیبر پختونخوا سے شاہ فیصل اتمان خیل آئے ہوئے تھے، اور کل سارا دن سنی اتحاد کونسل کے فیصل صدیقی صاحب نے اپنے آرگومنٹ دیے۔ وہ آج بھی اپنے آرگومنٹ جاری رکھیں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ کل بھی، یعنی کہ آنے والے کل میں بھی وہ اپنے آرگومنٹ جاری رکھیں گے۔ اس میں کومل شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ وہ بھی موجود تھے، اور انہیں دیکھ کے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طبیعت تھوڑی سی تلملا گئی، اور نہ صرف ان کو دیکھ کے بلکہ بیرسٹر گوہر کو بھی دیکھ کے قاضی صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہائی ہو جاتا تھا، بلند فشار خون کا معاملہ آ جاتا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بہت سارے کل سوالات کرنے کی کوشش کی، اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس مقدمے کو آگے لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ مقدمہ اس طریقے سے آگے نہیں جا سکا جیسے کہ وہ لے جانا چاہتے تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اطہر بن اللہ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی مکمل طور پر خاموش رہے۔ تو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں
वो बहुत ही दिलचस्प हैं। JUI फे की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कामरान मुर्तज़ा भी तशरीफ़ लाए। और मज़े की बात यह है कि ये जो सीटें बंदर बांट की गई हैं, हाँ, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जनाब काजी साहब, और जब बल्ले का निशान छीना गया, अब कल वजाहतें दी गईं कि जनाब बल्ले का निशान छीनने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात उसके हकूक़ ख़त्म हो गए हैं, और ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल नहीं हो सकते थे। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था, और हरगिज़ ये जमहूरियत का कत्ल नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है अब वो जो डैमेज, कोलेटरल डैमेज हुआ है और जो इमेज ख़राब हुआ है अदलिया का, उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने तमाम जमातों से फ़र्दन फ़र्दन पूछा कि जनाब आप सब इसको अपोज़ करते हैं? तो ज़ाहिर है तमाम जमातें जिन्होंने मुफ्त का माल लिया हुआ है, मुफ्त की सीटें मिली हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, JUI है, और काफ लीग है, और ANP है, छोटी बड़ी सारी जमातें, बाप पार्टी है, सबको मुफ्त का माल मिला हुआ है। तो लिहाजा काजी साहब ने बड़े तरीके से सबसे अपोज करवाया ताकि पता चले कि जी इनको अपोज करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। और आप ये खुद सोचें कि कुछ चोर जो पकड़ा जाए चोरी करता हुआ और उसको चोरी का माल दे दिया जाए, तो जाहिर है उसने तो चोरी के माल को सपोर्ट ही करना है, क्योंकि चोरी का माल उसकी जेब में होगा। इसी तरह ही ये जो है कल हमने देखा। तो सूरत हाल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालत को बताया, वकील ने बताया कि उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे। जब पार्टी भी कह रही हो ये हमारा उम्मीदवार है, तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन कर सकता है? और काजी फ़ाइज़ा साहब ने रिमार्क्स दिया कि इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, और ये फैसले को गलत पढ़ा गया और गलत समझा गया। लेकिन मसला यही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ये काम करते तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके बखिए उधेड़ देने थे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरी नहज पे गए हुए हैं। इस दौरान हमें बहुत सारी तलखियां भी देखने में आई, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो बोलने नहीं दे रहे थे। कल उनकी दाल हमने देखा कि नहीं गल रही थी, क्योंकि बाकी ऑनरेबल जजेस जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सवालात उठाए। फॉर एग्जांपल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कोई नशिस्त जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि इलॉजिकल सारे डिसीजन हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने इलॉजिकली ये सारा गंद मारा है। मैं सादा जुबान में बता रहा हूँ, कोई मंतक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे तहरीक इंसाफ की शमूलियत है तो पहले हो चुकी थी। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन सही कर सकता था, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जबकि जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बुनियादी तौर पर हमने जो प्रोटेक्ट करना है वो आम आदमी का वोट है, जो राइट ऑफ वोट है उसको प्रोटेक्ट करना है, कि उसने वोट दिया है, जिस उम्मीदवार को दिया है उस वोट को हमने प्रोटेक्ट करना है। ये आइन का भी तकाजा है, ये अदलिया का भी तकाजा है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी आगे उन्होंने भी जो गुफ्तगू की उन्होंने भी सपोर्ट किया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी सपोर्ट किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मंदोखेल को, जस्टिस आयशा मलिक को। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो और नौयत का काम करना चाह रहे थे, क्योंकि एक तो उन्होंने बल्ले का निशान दिया, वापस लिया, छीना जो था, ये सारे मसाइल वहीं से शुरू हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल इसमें
جو ہے وہ اس کیس کو، اس فیصلے کو دنیا بھر میں اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس سے سبکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا